with over 3 decades of rich experience in project planning, plant engineering, functional excellence, engine manufacturing, and sustainable development initiatives. Starting his career as a tool designer, he has steadily risen to leadership positions, demonstrating expertise in flexible manufacturing, process re-engineering, program management, and innovation. He has been instrumental in leading path-breaking sustainable development projects, including hazardous waste recycling, circular economy initiatives, low carbon economy models, and economy innovations, eco-innovation patterns. His contributions have been recognized with numerous prestigious awards, including the Induja Excellence Award, CIA Industrial Innovation Awards, and several international gold medals for quality and innovation. Beyond his corporate role, he has shared his knowledge as a trainer and guest lecturer in premier institutions such as IIT Madras, Anna University, VIT, PSG Coimbatore, and SRM University, inspiring students and professionals alike. He is also the proud recipient of the Tamil Nadu State Award for Environment Project Production and Management in the year 2025. Sir, we warmly welcome you, sir, and the session is yours. Hi. Hello. Good evening, team. Second half after lunch வந்து செஷன் எடுக்கிறது தூக்கம் வருதா? எஸ் சாரா? ஸோ மார்னிங் என்ன செஷன்? சஸ்டைனபிள் வெரி குட். யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து என்னன்னு சொல்லுங்க, என்ன கண்டென்ட்? ஓ, இந்த சைடு கேர்ள்ஸா? ஓகே, காம்படிஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். கேர்ள்ஸ்ல மார்னிங் செஷன் என்ன, நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஹலோ, இவங்களுக்கு சொன்னா ஸ்கோர் 10 மார்க்ஸ், சொல்லலைன்னா யார் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு மார்க்ஸ். ஃபைனலா யார் வின் பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். மார்னிங் செஷன் what is your learning? New points. ஓ, பார்த்து சொல்றீங்களா? ஓகே பாய்ஸ், வெரி குட். முதல்ல அவருக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. Sir, he said about renewable energy. It is cheaper. Yeah. And it can create more jobs and it is more efficient. Okay.
Second year. You are from which department, sir? Sir, I'm from BTech degree, sir. BTech. Super. Okay, then anything else? Even here told about pollution rates in India, where Delhi tops. Anything else? And even how can we more in the future? How can we save renewable energy and types of energy like hydro, thermal, like that. Okay, very good. Sit down, please. Anything else? Any points apart from this point? Any points are there? Girls say. Right. We learned about the drawback of geothermal energy and normal methods. We have to go to advanced method with sustainable development. Simply we have learned about negative side and positive side. Oh, please tell us. Any new points? Other than these new points, do you have any new points? Okay, score 0, 10. Okay, okay. If goes to the current session on the law. So, have you heard about the word sustainability? So, have you heard about the word? What is the meaning of sustainability? Sustainability. Hello? 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 Are you there? Hello, last row. Kekda? Okay, have you heard about the word sustainability? Yes, sir. What is the meaning of sustainability? Option. First start. Voice. Eco-friendly development. Okay. Next, any new points? What is sustainability? Excellent. Sir, wait. What is sustainability? The development that takes place without destroying or damaging the future generations' natural assets and resources, sir. Future generations நீங்க தேவையானதை விட்டுட்டு போகணும் without destroying the current resources. Okay. So future generationக்கு தேவையான requirements நீங்க வந்து இப்பவே deplete பண்ணணும். That's sustainability. Eco-friendly, anything else, but the basic concept is we should not waste future generations resource from the current scenario. So like that it is happening, no? So in currently we are damaging all the resources like air, water, land, pollution, everything is polluted because of the environmental impact process in manufacturing, automobile, textile, IT, e-waste, several things are there to impact all the natural resources. So இயற்கை வளங்களை வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுட்டு போகணும் அப்படின்றது தான். Have you heard about the word SDG 17 goals? SDG 17 goals. யாருக்கா தெரியுமா? Any idea what is SDG 17? What is the idea about SDG 17 goals? Sustainable Development 17 goals. United Nations established for 2016, 1979 start பண்ணது. So this belongs to 17 targets. 129 objectives இருக்கு. So these are all related to environmental impact depletion வந்து control பண்ணணும். So in Ashok Leyland also we are having policy for environment related improvements. So in that we are having one policy to reduce 3R concept, reduce all the impacts of the manufacturing process. Second thing is we want to implement all the sustainable development requirements in our manufacturing process. நம்ம செய்கிற அன்றாட செயல்களில்
இயற்கை வளம் பாதுகாக்கப்படணும், அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கணுன்றது பாலிசியில் ஒரு நோக்கம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபார் லாஸ்ட் இயர் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம் சால்விங். திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட். 2030 அஜெண்டா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஹவ் யூ ஹர்ட் அபௌட் தி 2030 அஜெண்டா? 2030 அஜெண்டா நோ. எல்லாருக்கும் செல்போன் இருக்கா? நெட் இருக்கா? யாராவது ஒருத்தர் 2030 அஜெண்டான்னு கூகுள் பண்ணுங்க. கேர்ள் சைடு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. 2030ல நம்மளோட அஜெண்டா என்ன? ரீட் பண்ணுங்க. மைக் எங்க? 2030 அஜெண்டா. வாய்ஸ் ப்ளீஸ் சார். அவங்க கொடுத்துருக்கு. Sir, there are about around 10, sir. First is no poverty, zero hunger, good health and well-being, sir. You are talking about 17 SDG 17 goals. I am asking about what is 2030 agenda. To protect lands, sir, and ensure peace and prosperity for all people, sir. No. Any different இருக்கா? வேற ஏதாவது இருக்கா? SDG 17 goals. ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஈஸியாக சொல்கிறேன். 2030 அஜெண்டா வந்து ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியடில் வந்து வேர்ல்டு வைடு டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ டிகிரி இருந்தது, 2030ல் வந்து 1.5 டிகிரிக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அஜெண்டா. 0.5 டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாமல் இந்த 2030ல் 16லேருந்து அவங்க போட்டிருக்கிறது தான் 17. அதுக்கு தான் இந்த கோல்ஸ் மெட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ 0.5 டிகிரி வேர்ல்டு வைடு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் 2030 அஜெண்டா. ஸோ இந்த 0.5 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்னெல்லாம் இம்பேக்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் மெயினாக ஆரம்பித்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பருவநிலை மாற்றங்கள், என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்ஸு, கிளைமேட் கண்டிஷன் சேஞ்சஸ்ஸு எல்லாமே வந்து பீரியாடிக்கலாக எல்லாமே மாறிடும். சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும், டெம்பரேச்சர் அதிகம். இப்போவே உங்களுக்கு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்த டெம்பரேச்சருக்கும் இப்போதைக்கும் 40 டிகிரிலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் இம்பேக்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் 0.5 டிகிரி 1.5 டிகிரிக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றது தான் டார்கெட்டு 2030. அண்ட் 2050, 2070 இது மாதிரி நிறைய அஜெண்டாஸ் இருக்குது. இந்தியாவில் வந்து 2070 வரையும் கூட இருக்குது. 2048ல் கூட ஒரு அஜெண்டா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக காமனாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் டுவர்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அடரன்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்றது. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அவர் ஹியூமன் பாடி இஸ் த மினியேச்சர் ஆஃப் என்டையர் கேலக்ஸி. இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரு மினியேச்சர் தான் அப்படின்றது 7000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருமந்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலீஜனில் சொல்லியிருக்காங்க. வேற இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டியூ டு இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ், க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் வந்து ஹியூமன் பீயிங்கில் வந்து நாட் ஓன்லி டிசீஸ், மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, வேரியஸ் டிப்ரெஷன்ஸு இது எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதனோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும். லைக் இந்த பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ் பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை 5 எலிமெண்ட்ஸ் சயின்ஸில். ஸோ அதனோட ஆர்கன்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அப் டு ஹிப் வரையும் வந்து. அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நீர் ஆர்கன்ஸ், வாட்டர் ரிலேட்டடு, தென் ஃபயரு, தென் ஏரு, தென் ஸ்பேஸ், இன்ஃபினிட்டிவ்னா நியூரான்ஸ், லெஃப்ட் நியூ கார்டாக்ஸ், ரைட் நியூ கார்டாக்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே பஞ்சபூதங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி, 5 எலிமெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கும் வேர்ல்டும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட். அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து லோ கார்பன்
எக்கானமி அப்படின்றது எங்களோட அல்சியாட்டில் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் பியூர்லி ரிலேட்டட் டு ஏர் எமிஷன், ரெடியூஸ் தி காற்று மாசுபடுறதை தவிர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ டாஸ்க் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து சீயிங் தி அன்சீன். இதுவரை நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சீயிங் தி அன்சீன். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எப்படி நாங்கள் பண்ணோம். ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் எங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜேர்னி வந்து 2018 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒன்லி ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் இந்த மாதிரி டாஸ்க் மட்டும்தான் நாங்கள் இயர்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அசோக் லேலண்டில். ஸோ இது வந்து அது மாதிரியான சில விஷயங்கள், ஹசார்டஸ் வேஸ்ட்டு, பிளாஸ்டிக்கு, பெயிண்ட், ஸ்லட்ஜு, இதெல்லாமே வந்து ஹசார்டஸ் கேட்டகரி. அயன் ஓர், மிஷினிங்கில் வரக்கூடிய கிரைண்டிங் வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங், லைக் தட் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் டார்கெட்ஸ். ஸோ அதில் ஒரு இதுதான் வந்து எங்களோட இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு வந்து ரெகக்னைசேஷன் இருந்திருக்கு. ஸோ அசோக் லேலண்ட் இஸ் செலக்டட் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ டாப் 20. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 20 அண்ட் டாப் 3ல வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே ரிலேட்டட் டு சஸ்டைனபிள். நீங்கள் டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணாலும் இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு வந்து லைம்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் எக்கானமி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், இதுதான் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம். லாஸ்ட் இயர் வந்து அசோக் லேலண்ட் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மேலாண்மை நிறுவனங்கள் முதல் பரிசு டாக்டர் குருசாமி முதலியார் விருது பெற்ற நிறுவனம் அசோக் லேலண்ட் என்னூர், சென்னை. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணதுனால எங்களுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அவார்டு வந்து பிப்ரவரி 2ஆம் பரிசு சுற்றுச்சூழல் காவலர் விருது பெற்ற நிறுவனம் வைரவி ஃபவுண்டேஷன், பார்வதிபுரம், நாகர்கோவில். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் கையில் வந்து ஒன் மோர் அவார்டு வந்து டாப் 3 அசோக் லேலண்ட் வந்து இந்த அவார்டு வந்து டெல்லியில் வந்து நான் வாங்கிட்டோம். நான் இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த லேண்ட்லைட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு சஸ்டைனபிள் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான அவார்ட்ஸ், இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ரீசன் வந்து டுவர்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பாலிசி, இது என்விரான்மெண்ட் பாலிசி வேர் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் sustainable development goals in our regular business process. So through this policy only we are taking all the initiatives towards environment related projects. Our Ashok Layland is having values, core values like innovation, agility, trust, partnership and customer centricity. So these are all our values. At any point of time we will maintain all these values. Through innovation we are doing a lot of innovation projects for the sustainable development related solution development. So do you know what is the environment month? International Environment Month என்ன தெரியுமா? Any idea? March, right? No.
கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. டவுட்டா இருந்தா லைனா கேட்கலாம். இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க. Any idea? International Environment Month, June 5th. So every year we are celebrating environment during that month. சொல்லுங்க. June. சொல்லி 10 நிமிஷம் ஆச்சு போயிட்டு. So we are having SDG goals adherence also. 12.4 talks about the reduce, recycle, consumption related, all these things, responsible production and consumption. So 12.4, 17 goals are here. You படிச்சீங்க இல்லையா அந்த 17 goals அது வந்து 12.4 purely related to industries. So in Ennur we are having this kind of metrics for environment related improvements like emission intensity, energy intensity, hazardous waste, water, wood waste. Like that we are having a lot of innovative improvements. We are focusing on the improvement throughout the year. Every year வந்து இந்த மாதிரி டார்கெட்ஸ் வச்சுட்டு நாங்க வந்து கவர் பண்ணுவோம். அதுல வந்து இது வந்து லாஸ்ட் இயர்ல வந்து எமிஷன் எதுல வரும், ஏர் பொல்யூஷன் எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேறண்டாவது we are using fossil fuels like diesel, petrol. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏர் பொல்யூஷன் எமிஷன் வரதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எதுல இருக்குன்னா டெஸ்ட் பெட், இதோட வெஹிக்கிள் டெஸ்டிங், ஜென் செட்டு, இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் we are using research. ஸோ அங்கே வரக்கூடிய கன்சம்ஷன் எது அதிகமாக இருக்கு, அங்கே வரக்கூடிய எமிஷன் எது அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இன் அசோக் லேண்ட் ஆல்சோ we are having 2030 targets. This is called carbon neutrality roadmap. So where we are focusing on converting all diesel forklift into electric forklift, centralized renewable energy. So up to till 2030. Till 2030, we are having targets like this. Sound coming out. Hello? Hello. So 2030 agenda talks about the all renewable energy, stopping fossil fuels like diesel, petrols. So Ashok Leyland is having targets up to 2030 like this. So in related to emission intensity, we are doing this kind of two solar and wind power improvements. Solar and wind power is renewable energy. So only two things are under in Ashok Leyland. But as a team, we are planning to move further. What is beyond this wind power and solar? அதுதான் எங்களோட டார்கெட்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போது வாட் இஸ் நியூ? ஸோ ஆல்ரெடி ஐ told about the SDG 17. No? So United Nations வந்து 17 goals கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கும் சில மெத்தடாலஜி இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு கம்பேரிசன். See, for any improvements, while you are doing your projects, while you are selecting, identifying your mini project and major project, first you should have group discussion with benchmark comparison. So உங்க டீமுக்குள்ளே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு டிசைட் பண்ணிடக்கூடாது. You have to go with the society. You have to compare the benchmark comparison. So like that, we also joined in United Nations campus to study about the SDG goals, what are the primary requirements and basic implementation, applying, integrating all these things. Like that we planned. So we joined the course in United Nations.
ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நாங்கள் வந்து கோர்ஸில் சேர்ந்து படித்தோம். ஸோ நீங்கள் நினச்சிட்டுக்கலாம் 4 years நீங்கள் படிக்கிறீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கொடுக்கும், இல்லை நல்ல ஃபியூச்சர் கரியர் க்ரோத்து. அந்த ஸ்டடீஸை வந்து நீங்கள் டுவர்ட்ஸ் என்வரன்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஆம்பிஷனாக என்வரன்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இருக்கலாம். மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ், மேஜர் ப்ராஜெக்ட் லைக் ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், plastic waste management, various forms are there in environment related project. So during your studies also you can take like this. But நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறப்போ எங்கள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ படித்து அது என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில் என்ன டெக்னாலஜி இருக்குது, ஃபாரினில் என்ன இருக்குது, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணி படிக்கும்போது ஸோ we are getting more knowledge about the implementation and solution developments for the environment related issues. So like that we learn a lot from the circular economy and various things. So after studying all these things, we are getting knowledge on the environment related impact and how to implement SDG 17 goals. So based on the apple to apple comparisons, we compared with the Ashok Leyland practices with our syllabus which we learned in United Nations circular economy. So where we find two difference. One is CCUS. Have you heard about the word CCUS? The word kelpatadila. CCUS. Carbon capture, utilization and storage. So this is the new technology for the carbon capturing system. Where we are planning to implement Ashok Leyland to avoid the energy intensity or emission emissions. So as per the record carbon emission in 2023, India is the highest growth rate +9% compared to other countries. Similarly, EBITDA, like per capita, in India 1.7, in China 7.1. So like that emission is happening. It is very dangerous. This is where we have to focus to control the SDG 17 goals requirements. Industry 5.0 is also focusing on the sustainable development related to SDG 17 goals. The Department of Science and Technology, DST, India, where they are also focusing on CCS implementation. They are making call for the CCS, carbon capture. Indian government வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது கால்வர் பண்ணுறாங்க. அதோட டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் வந்து நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கோம். ஸோ in general, do you have any idea about problem solving technology? ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன மெத்தடாலஜி we are using? Any idea? Any idea problem solving technology? ஒரு systematic procedure to solve the problem in any industry, any problem. Problem solving technology. Problem statement, project emission, target, data analysis, root cause analysis, remedial journey, implementation, trial study, regular implementation. ஒரு 7 steps are there. So இந்த ப்ரொசீஜர்ல தான் நம்ம வந்து any problem is to be solved. இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான் டு செக் ஆக்ட், PDCA. ஸோ எல்லாமே அதுக்குள்ள தான் அடங்கும். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸில் வந்து லேர்ன் பண்ணதுனால ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி டெக்னாலஜி அவைலபிள் அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜப்பானில் வந்து என்ன மாதிரியான டூல் மெக்கானிசம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, மெட்ராலஜி யூஸிங், யூகேல என்ன, ரஷ்யாவில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டோர் வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிது ஹவு டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஈவன் ஏஐ கூட யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டைமில் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய, இப்போ வந்து ஏஐ ரொம்ப வந்துருச்சு. ஸோ அந்த டைம் நாங்கள் வந்து
இன்டர்நேஷனல் கோர்சஸ் முடிச்சதுனால ஏஐ வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ரெக்கார்ட் வந்து டிசைன் திங்கிங். டிசைன் திங்கிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்கள் சிலபஸ் இருக்கா? சரி, யாராவது சொல்லுங்க, வாட் இஸ் டிசைன் திங்கிங்? சிலபஸ் இருக்கா? சார் இது ஃபர்ஸ்ட் இயரா தேர்ட் இயரா ப்ளஸ் டூவா? சிலபஸ்ல இருக்கா இல்லையா? வாட் இஸ் டிசைன் திங்கிங்? சிலபஸ்ல இல்ல, இன்னும் படிக்கலையா அவரு? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல no no you sit down. Other students last row அந்த 4 பேர்ல ஒருத்தர் எழுந்திச்சு தெரியலன்னு சொல்லுங்க. லாஸ்ட் ரோ டிசைன் திங்கிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கா? இப்போ நீங்க எல்லாம் தேர்ட் இயர், அதனால பார்த்துட்டீங்களா? யாராவது எனி ஐடியா வாட் இஸ் டிசைன் திங்கிங்? லாஸ்ட் ரோல யாராவது எழுதி தெரியலன்னு சொல்லுங்க போதும் சார். தெரியலன்னு சொன்னா போதும் சார். மைக் மைக் கிரியேட்டிவ் innovation. Okay. Any other answer? நான் சொன்னது அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னாலஜில டிசைன் திங்கிங்கும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்றது தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங். ஸோ ஆஃப்டர் லேர்னிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிசிஎஸ் அண்ட் டிசைன் திங்கிங், ஸோ ஹவு டு அட்ரஸ் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜாக ரெடி ஆகிட்டோம். ஸோ வாட் இஸ் சிசிஎஸ், நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரியும், அதை எப்படி செய்யணும்னு தெரியும். இது ரெண்டும் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் பேசிக் டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட அசோக் லேலண்டில் வேரியஸ் மாடல் இன்ஜின் H4, H3, H6, ஸோ வேரியஸ் மாடல்ஸ் வந்து இன்ஜின் வந்து நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட டெஸ்ட் பெட் ரிப்போர்ட்ஸ், இன்ஜின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது 100% மேனுஃபேக்சர்ட் இன்ஜின்ஸ் ஆர் டெஸ்டட் அண்ட் ஒன்லி குவாலிட்டி passed engines are given for the vehicle assembly. So what are all the parameters maintained in the test bed? The smoke, emission control, everything will be monitored in the computerized digital system. So this is a test bed. Sir, in the first row, we have 3 late ஆகுது, அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆனா போறது வெளியில. So இதுதான் டெஸ்ட் பெட். இந்த டெஸ்டிங் பெட்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ஜினை வந்து மவுண்ட் பண்ணி அதை வந்து ஆன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணுவோம், இன்ஜின் ரன் ஆகும். அப்போ என்ன வரும், வெளியில் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வரும். ஸோ have you heard about the word BS6, BS4, Bharat Stage 6? What is BS6? Any idea? Advanced carburetor use பண்ணாம use fuel injection with the carbon the level சரி. Any idea? Left side ல யாராவது? emission BS6. So BS4, BS6 அப்படின்னா என்ன? Any description, definition? ரியலாவே தெரியாதுன்னா அது வந்து எங்க மிஸ்டேக் தான். எமிஷன் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். BS2, BS3 எமிஷன் கண்ட்ரோல் இந்த சென்ஸ் வந்து என்ன, எக்ஸாஸ்ட் ஸ்மோக்ல தான் வந்து ஏர் பொல்யூட் ஆகும். அதுல என்னெல்லாம் பொல்யூட் ஆகும், என்ன எமிஷன் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட்ல? ஸோ 4 எலிமெண்ட்ஸ், 4 விதமான டாக்ஸிக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் அந்த 4 என்னன்னு ஏதாவது 1-2 சொல்லுங்க. நாக்ஸ், ரெண்டாவது ஹைட்ரோகார்பன், கார்பன், PM பார்ட்டிகல்ஸ். PM பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த பிளாக் கார்பன் இருக்கு. ஸோ இந்த 4 தான் ஏரை வந்து பொல்யூட் பண்ணும். ஸோ
ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து BS6ல ஈட்ஸ்னு ஒரு பெரிய செட்டப் இன்ஜின் டிரைவர் கீழே இருக்கும், பெருசாக இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் ஸ்மோக் முன்னாடிலாம் வெளியில் போயிடும். இப்போ வந்து அதை ரீரூட் பண்ணி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கொடுத்து தான் வெளியே இருப்பாங்க. அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன்னா இந்த நாக்ஸ், PM, ஹைட்ரோ கார்பன், கார்பன் இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகி வெளியில் வந்து லெஸ் இம்பேக்டோடய நம்மளோட கேஸ் வந்து வெளியே வரும். ஸோ அதுதான் BS6 பாலிசி. இப்போ BS7 வந்து 2028 வரும்போது மீன்வைல் இடையில வந்து வேற என்ன வந்திருக்கு, EV, CNG, LNG இதெல்லாம் கூட எமிஷன் கண்ட்ரோல் நார்ம்ஸ்ல வந்து நிறைய வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி தான் வருது. சார் ஏதாவது பேசணும்னா வெளியே போயிடுங்க, இல்லை தூங்கணும்னா தூங்குங்க, எனக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லை. பேசணும்னா வெளியே போயிடுங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல நான் சொன்ன இந்த 4 டாக்ஸிக் மெட்டீரியலும் வந்து வெளியில் வந்து ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர்ல போகும். ஸோ அங்கே வந்து ஆஸ் பர் லீகல் ரெக்யர்மெண்ட் வி ஆர் டூயிங் ஏர் குவாலிட்டி செக்கிங். அந்த ஏர் வந்து என்ன நார்ம்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். அது வந்து அந்த நார்ம்ஸ்குள்ள தான் இருக்குது. என்ன கவர்மெண்ட் லீகல் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஏர் குவாலிட்டிக்குள்ள தான் இருக்கும். அது அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து அதனோட டெக்னிக்கல் பராமீட்டர்ஸ் ஒரு இன்ஜின் டெஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு பேக் ப்ரெஷர்லேருந்து சென்சார்லேருந்து எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட ஆக்டிவிட்டி. தென் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்மோக் வந்து மோர் தென் 450 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் வெளியே வரும். 300-400 டிகிரியில் வரும். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஏரை மிக்ஸ் பண்ணி ப்ளோயர் மூலியமாக வெளியில் வர ஏர் வந்து ஹீட் ரெடியூஸாக இருக்கும், இல்லைன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும். ஸோ இதான் டெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ். செகண்ட் ஃப்ளோரில் நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் அட்மாஸ்பியரில் இந்த ஓசோன் டிப்ளீஷனுக்கு இந்த 4 விதமான டாக்ஸிக்கும் வந்து அவுட்புட் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஜீரோவாக இருக்காது. ஈவன் தோ வி ரெடியூஸ் BS6 எதில் இருந்தாலும் ஜீரோ இல்லை. பொல்யூஷனோட பர்சன்டேஜ் வந்து குறையும். ஸோ இதான் நாக்ஸ், ஹைட்ரோ கார்பன், கார்பன் அண்ட் PM பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இந்த பார்ட்டிகல்ஸோட சைஸஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு அவர் ஹியூமன் ஏர் 2.5 மியூல இருக்கு. PM பார்ட்டிகல் சைஸ் 2.5 மியூல இருந்து 10 மியூ வரையும் இருக்கு. நம்மளோட ஒரு ஹியூமன் ஏர்ல எவ்வளோ இது வைக்கலாம், அந்த மியூன்றது எவ்வளோ சைஸ் பாருங்க. ஸோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்கும், இன்விசிபிளான ஒரு பார்ட்டிகல். ஸோ இது என்ன தெரியுமா, பீரியாடிக் டேபிளா? இது லைஃப்ல உங்களுக்கு எதுக்கா யூஸ் ஆயிருக்கா? எதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு? 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டினா இல்ல 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்? சரி, பீரியாடிக் டேபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆச்சு? யாராவது நீங்க 2 பேரும் பேசாதீங்க, செஷன் முடிகிற வரையும். வேற யாராவது பேசு. இந்த லாஸ்ட் ரூல்ல யாராவது சொல்லுங்க. இந்த லாஸ்ட் ரூல் யாராவது எழுதுறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எழுதுறீங்க. லாஸ்ட் ரூ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூ ஷர்ட்டா? அவர் எழுதிடுமா? நீங்க எழுதுங்க. என்ன பாது ஸ்கிரீன்ல இருக்குது? என்ன பீரியாடிக் டேபிளுக்கு பேர் என்ன? யார் பீரியாடிக் டேபிள் யார் பேர் என்ன? பீரியாடிக் டேபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? மைக் வாங்கி நீங்க சொன்னது எல்லாரும் கேட்கணும். பீரியாடிக் டேபிள் எப்போ படிச்சு? வெரி குட், கரெக்டா? என்ன யூஸ் அது மட்டும் சொல்லுங்க. தெரியலன்னு சொல்லிட்டு மைக்க கொடுத்துருங்க. ஒரு எலமெண்ட் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் வந்து வரிசையா போட்டுருப்பாங்களா? அதனோட யூஸ் என்னன்னு கேட்டேன். மைக்க பக்கத்துல கொடுங்க. ரெட் ஷர்ட் atomic number, mass number la purpose
அது என்னெல்லாம் இருக்குன்றது ஓகே, யூஸ் என்ன, அதோட பர்பஸ் என்ன, உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்? நம்ம வந்து ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு பட்டர்ஃப்ளை டிராயிங்லாம் போட்டு அதனோட பாகங்களை குறி, ஒரு பூவின் படம் வரைந்து அது பாகங்களை குறின்னு போடுறாங்கல்ல, அதோட பர்பஸ் என்ன? அது டிராயிங் போட்டா உங்களுக்கு 5 மார்க் கொடுக்குறாங்க. அதோட பர்பஸ் எதுக்காக அது சிலபஸ்ல வச்சிருக்காங்க? மைக்கை பக்கத்துல கொடுங்க, பக்கத்துல கொடுங்க. நான் கேட்கறது பர்பஸ் என்ன? அவ்வளவுதான். ஐடியா இல்லையா? உடனே பக்கத்துல கொடுத்துருங்க, எழுந்துச்சு பக்கத்துல கொடுத்துருங்க. சார் பைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன், எழுந்துச்சு தெரியல அப்படின்ட்டு பக்கத்துல கொடுத்துருங்க. ஆனா எழுந்துச்சு ஃபுல்லா நிக்கணும். சார் கேமரா அது போது என்னையா ரெக்கார்ட் பண்றீங்க? யாரெல்லாம் தெரியலன்னு சொல்றாங்களோ, தெரியலன்றவங்க எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. தெரியலன்னா உடனே பைக் கொடுப்பா, டைம் இல்ல. இல்ல சார், பீரியாடிக் டேபிள் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு எலிமெண்ட்டும் அதோட அட்டாமிக் நம்பரோட மாஸ் நம்பரோட அடுத்தடுத்த நம்பர்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சார். அது வந்து இப்போ ஸ்டடி பண்றதுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த எலிமெண்ட் ஸ்டடி பண்ணி இப்போ ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் வேற எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த எலிமெண்ட் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. சரி, ஓகேவா? முடிச்சுக்கலாமா? சரி, உங்களுக்கெல்லாம் டாஸ்க் வந்து நீங்க இந்த செஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் பர்பஸ் ஆஃப் தி பீரியாடிக் டேபிள் என்னன்னு நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நான் ஏன் இதை போட்டேன்னு சொல்றேன். உட்காருங்க, மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. நான் ஏன் இதை ரொம்ப நேரம் இன்சிஸ்ட் பண்ணேன்னா, முதல்ல நான் சொன்னதான், நீங்க ஒரு பட்டாம்பூச்சியின் படம் வரைந்து பாகங்களை குறி அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு 5 மார்க் கொஸ்டினுக்காக இல்லை. எதுக்காகனா நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஒரு பயாலஜிக்கல் ஒரு டாக்டரேட்டோ ஒரு அந்த சென்ஸை வந்து உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணதுதான். இதுவும் அப்படிதான். மெட்டீரியல் பீரியாடிக் டேபிள் வந்து மேண்டலின்ஸ் பீரியாடிக் டேபிளா தப்பா? தப்பா ரைட்டா தெரியல. கன்ஃபார்மா? சோ அது எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது? மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்றாங்க, சொன்ன மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற என்டையர் கெமிக்கல் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அது. ஸோ இது நிறைய இருக்கு, இந்த ஸ்லைட்ல நிறைய வச்சிருக்கோம். பட் உங்களுக்காக வந்து இது வந்து என்னன்னா, வாட் இஸ் கார்பன், கார்பன் என்னவா மாறும், என்ன டெம்பரேச்சர், என்ன இதானா வந்து அதனோட ரியாக்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கும் போனாங்களா. அடுத்து வந்து CO2, CO, CO2. ஸோ இந்த 3 மெட்டீரியலோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து we can address the carbon. கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு எங்க போகணும் நம்ம, அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, அதனோட ரியாக்ஷன் என்ன, ஆக்ஷன் என்ன, எல்லாமே வந்து பீரியாடிக் டேபிள்ல அதான். So apart from that, periodic table we gained some technical details. Apart from that, we called our R&D head, engine R&D head, and we came to understand that what are all the requirements of engine testing, engine process, and what are all the requirements of legal requirement. Like that, நம்ம வந்து technical and legal requirements first தெரிஞ்சுக்கணும். So again, we called தமிழ்நாடு Pollution Control Board team experts. ஸோ அவங்க வந்து எங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷனை ஸ்டடி பண்ணிட்டு, எங்களோட டெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராசஸை ஸ்டடி பண்ணிட்டு, ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு என்ன மாதிரி லீகல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ், ஸோ எல்லாமே எங்களுக்கு ஆப்டாக தான் இருந்தது. ஸோ ஆஃப்டர் தட், ஸோ ஸ்டடீஸில் ஒரு நாலேஜ், லீகல், டெக்னிக்கல், இது எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும். எனி ப்ராஜெக்ட்ஸு, சீனியர்ஸு, நம்ம முன்னாடி இருக்க லீகல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே we learn. After learning all these things, we sit with our team, we made our group discussion. It is called, so group discussion is called, என்ன சொல்லலாம்,
குரூப்பா வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி உட்காந்து என்ன சொல்லலாம், பிரெயின் ஸ்டார்மிங். இந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரெயின் ஸ்டார்மிங். ஸோ பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணும்போது, பிரெயின் ஸ்டார்மிங் நீங்க எங்க கேள்விப்பட்டீங்க சார்? மைக்கு கொடுக்குறவங்க மைக் இங்கே கூட வச்சிருக்கோம், இருங்க மைக் வரட்டும், எல்லாரும் காதில் கொடுங்க. எஸ்ஐட்ஸ்க்கு ரிசர்ச் பண்றோம். ரிசர்ச் பண்றப்போ Have you heard about the name brainstorming? யாராவது வேற யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, brainstormingல என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம்னா அந்த ஃபீல்ட ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. brainstormingல நோ ரிசர்ச், நோ brainstorming ஐடியாஸ் வேணும். brainstorming அப்படின்னா உங்களுக்கு தோன்ற எல்லா கருத்துக்களையும் நீங்க த்ரோ பண்ணலாம், அதை எவாலுவேட் பண்ணக்கூடாது. இந்த பையன் தூங்குறான், இவனை எப்படி எழுப்பலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்லலாம், சார் தட்டி எழுப்பலாம், ஃபோன் பண்ணலாம், இல்லை வந்து மேலே தண்ணி ஊற்றலாம், இந்த மாதிரி 100 ஐடியாஸ் இருக்கும். இந்த ஐடியாவை எவாலுவேட் பண்ணக்கூடாது. ஐயோ இந்த இடத்துல செய்யலாமா? நோ எவாலுவேஷன் இன் brainstorming செஷன். அதுக்கு பதிலாக எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு தென் எவாலுவேட் பண்ணணும். which idea is to be addressed for the root cause elimination அப்படின்றத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான். ஸோ brainstorming வந்து ஐடியாஸ் எல்லாம் நீங்க கேப்சர் பண்ணணும் வித்தவுட் எவாலுவேஷன். யார் என்ன ஐடியா சொன்னாலும் brainstorming செஷன்ல இது சரியா வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, எல்லாத்தையும் நீங்க கேப்சர் பண்ணணும். இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சினர்ஜி. எல்லாரோட சினர்ஜியை நம்ம உள்ள கொண்டு வரது brainstorming. ஸோ நாங்கள் வந்து have you heard about this word TRIZ? TRIZ. TRIZ. தயவுசெய்து நீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த டூலை பத்தி நிறைய படிச்சு தெரிஞ்சுங்க. இந்த ஒரு வார்த்தையே உங்களோட ஒரு ப்ரொஃபைல் சிவியை வந்து வேற லெவல்ல உங்களுக்கு பேச வைக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஃபார் ஆல் இனோவேஷன் சொல்யூஷன் ஒன்லி டூல் வந்து TRIZ. அது வந்து ரஷ்யன் டூல். ஸோ அதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் டேப்லெட் காலம், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது. ஸோ TRIZ அப்படின்றது என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு உங்களோட இன்டர்வியூலையோ உங்களோட இதுலையோ நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் அடுத்த லெவல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றது இந்த ஒரு வார்த்தை 4 லெட்டர் வந்து சொல்லுங்கள். ரஷ்யன் டூல் இது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா features, 39 features, principles எல்லாமே இருக்கும். As I said earlier, you are having all the solution for all the problems in any industry. So like that இந்த tool வந்து நாங்க யூஸ் பண்ணோம். இந்த toolல தான் நாங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் what is the reason for natural and post event environment process வந்து என்ன பண்ணனும். So இந்த toolோட கைடன்ஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி there are problem solving technologies there. So problem solving for a systematic approach வந்து we have to use various tools in various stages like brainstorming, this root cause analysis, CED, cause and effect diagram, tree diagram, decision making diagram. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் நோக்கி டைரக்டா கொண்டு போகும். ஆர் அதர்வைஸ் நீங்க டைவர்ட் ஆகிடுங்க. ஈவன் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல கூட யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜி 7 ஸ்டெப்ஸ். அது கிளியரா சார். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் உங்க டிகிபிஎம் சிலபஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ரியலாகவே இண்டஸ்ட்ரியில் இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஸோ நாங்கெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் படித்து தெரிஞ்சுட்டு வந்து தான் திருப்பி வேணாலும் படிப்போம். நாங்கள் படிச்சுட்டு தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட். ஈவனோ 25-30 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் கூட ஸ்டடீஸ் தான் எங்களை வந்து கைட் பண்ணும். தியரி தான் ப்ராக்டிக்கலுக்கு பேசிக். தியரி தான் ப்ராக்டிக்கலுக்கு பேசிக். ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் தான் மாஸ்டர். தியரிக்கு மாஸ்டர் வந்து ப்ராக்டிக்கல் தான். நம்ம தியரியில் நிறைய படிச்சிருப்போம், ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்த்தா வேற மாதிரி. ஸோ அதுதான் மாஸ்டர். நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டரை கேட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் சொல்யூஷன் சொல்லுவார். இவ்வளோ பெரிய புக்கை படித்து நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் பண்ணுறது இருக்கும், வேரியஸ் பெஞ்ச்மார்க் அனாலிசிஸ்.
பட் அந்த ஒரு கஸ்டமர் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் சொல்கிறது தான் பெஸ்ட்டு சொல்யூஷனாக இருக்குது. ஸோ தியரி வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கைட்லைன் பண்ணி நேரமாக போகலாம். வேற ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் ஹேவ் த ரிவ்யூ வித் யுவர் யூசர் ஆர் கஸ்டமர். ஸோ அவங்களோட இருந்தால் நீங்கள் இதை பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து லீகல், டெக்னிக்கல், பீரியாடிக் டேபிள் எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வந்து ஃபைனலாக பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கும் பண்ணுவோம். ஸோ இது 4மே ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அப்ரோச். நான் ஏதோ சும்மா டைம் பாஸ்க்காக கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு நியூ ப்ராப்ளத்தை எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக எப்படி போனால் அது குட் எண்ட் ரிசல்ட்டில் எங்கே போய் நிற்போன்றது தான். பிளைண்டாக நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்கே தூக்கி இருந்தால் எங்கே வேணால் போவோம். ஆனால் ஜாவ்லின் த்ரோ பண்ணுறவங்களுக்கோ இல்லை வந்து அத்லெட்டிக்ஸ் இருக்கிற அந்த டார்கெட் சேவ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் ஹேவ் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அண்டர்ஸ். ஸோ இப்போ நான் 4 சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. லீகல், டெக்னிக்கல், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒப்பீனியனு, பிரைன் ஸ்டார்மிங், பீரியாடிக் டேபிள், இது எல்லாம் தான் வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜாக எங்களை வந்து மூவ் பண்ண வைக்கணும். இல்லைன்னா வேகாக போயிடும். ஸோ இது வந்து எவர் கிரீன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இனோவேஷன் அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக போகணும். ஸோ இந்த ஸ்லைடுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ப்ராசஸ், வாட் இஸ் திஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம். எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் BS6. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, BS6 வந்து எல்லாமே கார்பன் எமிஷன் ரிலேட்டட் தான். ஸோ இன்ஜின் லெவல் சேஞ்சஸ் நிறைய இருக்குது, டிசைன் லெவல் சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்குது. இங்கே முன்னாடி வரை இந்த சிட்டி நீங்கள் தான் இந்த சிட்டி. ஸோ இன்ஜின் லெவல், டிசைன் லெவல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து R&D டீம் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ப்ராடக்ட்ல டிசைன் சேஞ்சஸ் பண்ணால் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறோம். ஃபார் BS6 from BS4 various design level changes done in product development like this: injectors, pump, block modification. So இதோட routings various இதெல்லாம் பண்ணிட்டு exhaust after treatment வந்து each வந்து SCR, DBF, DOC. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த BS6க்குள்ள அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ். BS4ல வந்து BS6னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து. ஸோ அதுதான் இந்த டெக்னாலஜி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொன்ன அந்த எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஜின் வெஹிக்கிளில் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறோம், நாட் இன் இன்ஜின் டெஸ்டிங். இன்ஜின் வந்து வெஹிக்கிளில் மவுண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ CO2 கில் பண்ணணும்னா CO கில் பண்ணலாம், CO கில் பண்ணணும்னா கார்பனை கில் பண்ணலாம். ஸோ கார்பனை வந்து நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணலாம். இதுதான் அந்த மெட்ராலஜி. கார்பன் கேப்சரிங் வந்து டீசல் பர்டிகுலர் ஃபில்டர் DBF சொல்லுவோம். அது ஈச்சில் மெயினான ஒரு பார்ட்டு. இதுதான் கார்பன் பிளாக் வந்து கேப்சர். BS7ல கூட இது அடுத்த லெவலுக்கு இருக்கு. பட் இதோட வேல்யூஸ் இன்னும் குறைக்கிறாங்க. அந்த எமிஷன் வேல்யூஸ் இன்னும் குறைச்சி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. 2028 அஜெண்டாவில் உங்களுக்கு BS7 வந்து ஒரு R&D இருக்கும். மீன்வைல் இப்போ நிறைய EV, CNG, LNG இது மாதிரியான நியூ ஃபியூல் சிஸ்டமும் வந்துருக்கு. ஸோ இது வேர்ல்டு வைடு நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் 20 இயர்ஸ் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அது ரிலேட்டட் டு அவர் டெஸ்ட் பெட் வந்து அப்ளிகபிளா அப்படின்றத நாங்கள் வந்து கிராஸ் செக் பண்ணுறோம். சரி, நாங்கள் எல்லாம் லோக்கலில் பண்ணால் கூட திங்க் குளோபல், ஆக்ட் லோக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நீங்கள் 4 பேர் சேர்ந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்களே டிசைன் பண்ணி இதான் மினி ப்ராஜெக்ட், இதான் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ஹேவ் கம்பேரிசன் பெஞ்ச்மார்க் சொசைட்டியோட யூ வாண்ட் டு டேக் யுவர் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இட்செல்ஃப் தி பெஞ்ச்மார்க் கம்பேரிசன். இப்போ நாங்கள் சொல்யூஷனுக்கே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூஎஸில் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப ஈஸி வந்து இமிட்டேட். ஜாப்பனீஸோட டெக்னிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3I சொல்லுவாங்க: இமிட்டேட், இம்ப்ரூவ், இனோவேட். இமிடியேட்டாக இமிட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் மிச்சம். லைக் நீங்கள் நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் தான் சொல்லுவாங்கல்ல, காப்பி அடிக்கிறது, படிக்கவே தேவையில்லை, அவன் எழுதுறதை பார்த்து நீங்கள் எழுதுறீங்க, உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வரும். இது ஜாப்பனீஸோட இண்டஸ்ட்ரியல் இனோவேஷன் டெக்னிக். இமிட்டேட் டெக்னாலஜியை வந்து நீங்கள் இமிட்டேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மன் ஃபார்முலா இருக்கும், அது சைனாவில் வந்து
1500 ரூபாய்க்கு MP3 செட்டு கொடுப்பான். அதே இது வந்து 15,000 கொடுப்பான் ஜெர்மனியில். ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், சேம் டெக்னாலஜி இமிடேட் பண்ண ஒரு கான்செப்டை, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இமிடேட் பண்ணதோட இருக்கக்கூடாது. காப்பி அடிக்கும் போது யாராவது காப்பி அடிக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? காப்பி அடிக்கிறது எப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நமக்கு தெரியாத ஒரு ஆன்சரை முன்னாடி இருக்கவங்க கேட்டோ பார்த்தோ எழுதுறதுல இங்கே யாராவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாலேஜை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அது எப்படி நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லை ரியலாகவே காப்பி அடித்தவங்க யாராவது இருந்தால் அவங்க அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்க. அது எவ்வளோ டெக்னிக்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் நான் சொல்ல போகிறேன். இமிட்டேட்டுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? நீங்க காப்பி அடிப்பீங்களா? நான் சொல்லுங்க. எஸ் யூ கேன் ப்ரோசீட். இல்ல சார் क्वेश्चन பேப்பர்ல எழுதிக்கோங்க ஆன்சர் சார். கேட்டு பென்சில்ல क्वेश्चन பேப்பர் ஆன்சர் எழுதி காப்பி பண்ணிக்கோங்க சார். செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா one word answer வந்துச்சுன்னா you can use your body parts sir. A answer A sir, answer B, answer C, answer D அப்படி பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே பாரு எவ்வளவு எக்ஸல் எல்லாரும் கை தட்டுங்க சார். உங்களுக்கு தெரியுமா இது வரைக்கும்? ஓகே எதுக்கு சொல்றேன்னா இமிட்டேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். காப்பி அடிக்கிறத இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? imitate, improve, innovate. imitate next level கொண்டு போகணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு டெக்னாலஜி கூட இன்னொரு டெக்னாலஜியை இன்டகிரேட் பண்ணணும். ரெண்டு டெக்னாலஜி தனித்தனியா இருந்தா அது ஒரு டெக்னாலஜி தான். ஆனா இது ரெண்டையும் நீங்க கிளப் பண்ணீங்கன்னா அதை இனோவேட் பண்ணலாம். இனோவேஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் இனோவேஷன்? ஃபைனல் திங் இனோவேஷன். Any idea what is innovation? Sir, இனிமே क्वेश्चन உங்களை கேட்க மாட்டேன். இதான் லாஸ்ட் क्वेश्चन. இனோவேஷன்னா என்ன? சார் மைக் எங்க சார்? மைக் யாருக்கு இருக்கு? யாரோ சொல்லுங்க. அப்படியே பாஸ். What is innovation? சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. மேடம் நீங்க தான் நியூ மெத்தட்ஸ். அப்புறம் மூணு சொல்லுங்க. வாட் இஸ் இன்னோவேஷன்? மூணு சொல்லுங்க. ஐடியா, ப்ராடக்ட். ஐடியா அவங்க சொல்றாங்களா நீங்க சொல்றீங்களா? இமிட்டேட் பண்றீங்களா? சரி மைக் அப்படியே பின்னாடி நீங்க மூணு சொல்லுங்க. Voice. What is innovation? What is innovation? Current scenario ku இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன் மேடம் வந்து என்ன சொன்னாங்க? நியூ ஐடியா, ப்ராடக்ட், வாய்ஸ், நெட்வொர்க் காலியா? What is innovation? So innovation is creating something new out of an existing model to implement a new idea into something. டெஃபினிஷன்லாம் அழகா தான் இருக்கு. பட் பிராக்டிகலா சொல்ல முடியுமா? இந்த டெஃபினிஷனை பிராக்டிகலா நீங்க சொல்ல முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க பாண்டிச்சேரியில ஏதோ ஒரு நியூவா வந்துட்டீங்க, ஆனா அது டெல்லியில வந்து 10 வருஷமா இருக்கு. அப்போ அது இனோவேஷனா இல்லையா? அவங்க அழகா சொல்றாங்க. நான் அங்க இருந்து ஆன்சர்லாம் வாங்கிக்கிறேன். சரி அவங்க என்ன சொன்னாங்க கவனிச்சீங்களா? அகைன் இனோவேஷன் டெஃபினிஷன் சொல்லுங்க. இனோவேஷன்னா வந்து எக்ஸிஸ்டிங் மாடல் ஒன்று இருக்குன்னா அதுல நம்மளோட ஐடியா வந்து புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அந்த ப்ராடக்ட்ல. ஸோ அதான் இனோவேஷன். புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஐடியாவா ப்ராடக்டா?
நம்மளோட ஐடியா வச்சுட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றது இல்ல ஐடியா புதுசா இருக்குமா ப்ராடக்ட் புதுசா இருக்குமா? both. சரி ஓகே. இப்போ புதுசா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பழசா கூட இருக்கலாம். ஆனா என்ன ஒண்ணு, உங்களோட எந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல, ப்ராடக்ட்டோ ப்ராசஸோ ஏதோ ஒண்ணு இம்ப்ரூவ் பண்றீங்கல்ல, கரண்ட்ல இருந்து கரண்ட் ஸ்டேட் மேப்பிங்ல இருந்து ஆஃப்டர் ஸ்டேட் மேப்பிங்க்கு நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்க இல்லையா, அது முன்னாடி இருந்திருக்கும் பிஃபோர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, ஒரு 1 lakh வந்து ப்ராஃபிட் வருது. இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு ஐடியா பண்றீங்க, இந்த ஐடியானால இந்த ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது 25% ஆஃப் கரண்ட் ஸ்டேட் மேப்பிங்ல இருந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்தா அது எல்லாமே இனோவேஷன் தான். மினிமம் 25%க்கு மேல இருந்தாலே அந்த ஐடியா அந்த ப்ராடக்டோட ரிசல்ட்ல இம்பாக்ட் ஆகும்போது அது எல்லாமே இனோவேஷன் தான். இது நியூவா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க ஆல்ரெடி வந்து உங்களோட ஆர்கனைசேஷன்லயோ இல்ல உங்களோட செட்டப்ல நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் மாடல் ஒன்று ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வேற உங்களோட அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்தோ எதுல இருந்தோ ஒரு டெக்னிக்ஸ் உள்ள யூஸ் பண்றீங்க, அதனால வந்து ஒரு 25% இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரிசல்ட் அப்படின்னா அது எல்லாமே இதுதான் இனோவேஷனுக்கான குவான்டிஃபிகேஷன். மேடம் சொன்னது வந்து டெஃபனிஷன்ல வந்து அவங்களுக்கு அது நியூ ஐடியாவா இருக்கலாம், டெல்லியில அது 10 years ஓல்டு ஐடியா கூட இருக்கலாம். ஸோ எனி ஐடியா அது ஓல்டாகவும் இருக்கலாம் நியூவாகவும் இருக்கலாம், பட் அது வந்து 25% உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது அது எல்லாமே இனோவேஷன். அது ரிசல்ட்ல தான் இருக்கும். ஐடியால வந்து இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐடியா வந்து வெல் நோனா கூட இருக்கலாம், ரிசல்ட்ல தான் வந்து. நீங்க நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்களா, ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வெல் நோன் தான், அது எங்க யூஸ் பண்றோன்றது தான் மெயின். டெக்னாலஜி இன்டெகிரேஷன் பண்ற மாதிரி தான். ஸோ இனோவேஷன் வந்து குவான்டிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கன்னா யூ ஹேவ் டு டெல் தட் 25% ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். எதெல்லாம் ஒரு கீரை விற்கிறவங்க வந்து ப்ராஃபிட் 25% இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா அதுவும் இனோவேஷன் தான். ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவங்க வந்து 25% பிச்சை அதிகமாக எடுக்கிறாங்க, அதுக்காக அவங்க சில ஐடியாஸ் யூஸ் பண்றாங்க, கையில குழந்தைய வச்சுக்கிறாங்க, இல்லை அழுகுறாங்க, காலை வெட்டிக்கிறாங்க, கண்ணை மூடிக்கிறாங்கனாலும் அதுவும் இனோவேஷன் தான். அவங்களோட டார்கெட் என்ன, அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அவங்களுக்கான. ஸோ இனோவேஷன் அப்படின்றது நாட் நியூ ஐடியாவா இருக்கணும்ன்ற மேண்டிட்டரியே இல்லை, வெல் நோன் ஐடியாவா இருக்கணும். அதை நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணி செய்யலாம், இங்க இருக்கிறத அங்க செய்யலாம், அங்க இருக்கிற ஐடியாவை நீங்க இங்கே செய்யலாம். கரெக்டா? ஸோ இங்க இருக்கிறத சொல்ல வந்ததுன்னா எங்களோட பெஞ்ச்மார்க் அனாலிசிஸ்ல நாங்க 20 years ஆஃப் யூஎஸ் அண்ட் ஜப்பான் யூகே இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்ற பெஞ்ச்மார்க் ஸ்டடியை எடுத்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரிசன் பண்ணுவோம். ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு அப்ளிகபிள் ஃபார் அவர் டெஸ்ட்பெட் ப்ராசஸ் அப்படின்றது தான் எங்கள் டார்கெட். ஸோ அந்த டார்கெட்ஸில் வந்து வேரியஸ் லேர்னிங்ஸ். நம்ம வந்து லைஃப் லாங் நம்ம வந்து அப்ரெண்டிஸ் தான். we can able to learn lot of several ideas from various resources. லைக் ஒரு சாதாரண குழந்தைகிட்ட இருந்து நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம், பெரிய சயின்டிஸ்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லைஃப்பில் வந்து என்ன லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லைக் தட் நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நிறைய ரிலேட்டட் டு திஸ் திங் நாங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணோம். ஸோ அதில் அப்ளிகபிள் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே இல்லை. ஸோ எங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி அந்த பிஎம் பார்ட்டிகல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு அந்த இதில் இல்லை. இதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் பெஞ்ச்மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அங்கே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஈவன் 2024 யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல அன்பேட்டன்ட் ஒரு கான்செப்ட்ஸ் கூட இருக்கு, பட் we are not getting solution from that for our related testing process. So after getting all this, see, we studied all these things. இந்த நாலேஜ்லாம் நாங்கள் எங்கே படித்தோம், யுனைடெட் நேஷன் SDG 17 கோல்ஸ் சிலபஸில் படித்தோம். பட் அது எல்லா இடத்துலையும் கம்பேர் பண்ணுறோம், எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிறோம், எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, why not make in Alziad, Ashok Leyland? Alziad, we are having one strategy, Alziad, Ashok Leyland Innovation, Automation and Team, ALSIAT, Smart Innovation, Automation and Team, Alziad. So இதுல ஸ்மார்ட் அப்படின்றதுல வந்து டிஜிட்டலைசேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். இனோவேஷன் அவர் பர்பஸ் வேல்யூஸில் இருக்குது, ரெண்டாவது வந்து ஆட்டோமேஷனும் இருக்குது. இந்த டீம் தான் நாங்கள் வந்து அல்சியாட் சொல்லுவோம்.
ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்மளே வந்து இதை பண்ணலாம் அப்படின்றத நாங்கள் டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ நாங்கள் இதுவரையும் சிலபஸில் படித்த நீங்கள் எப்படி ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் மேஜர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நாங்களும் ஒரு சின்ன டப்பா வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் இண்டஸ்ட்ரியில். நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க, இதுதான் எங்களோட லேர்னிங்ஸ் முடிஞ்சு ப்ராக்டிக்கலாக போகிற ஸ்டேஜ் 1. லேர்னிங்ஸு, டிஸ்கஷன்ஸு, ரிவ்யூஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரையல் வந்து இந்த சீனில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ QOC ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், ப்ரோட்டோ, பைலட், வேரியஸ் ஸ்டேஜ். இனோவேஷனில் வேரியஸ் ஸ்டேஜ் இருக்குது. வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்டேஜஸ் இன் இனோவேஷன்? 4 ஸ்டேஜ் இருக்குது. எனி ஐடியா? ஃபஸ்ட்டு வந்து POC ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், நம்ம நினைச்ச அந்த கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ணணும். செகண்ட் வந்து ப்ரோட்டோ மாடல் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். தேர்டு பைலட் லேர்ன். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் POC அண்ட் ப்ரோட்டோ அண்ட் பைலட்? ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து வெளியில் வரதுக்குள்ள தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ வாண்ட் டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி டுவர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெடினஸ். நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறது வந்து கௌரவமாக டாக்டர் பட்டம் வாங்கி இல்லை இன்ஜினியரிங் பட்டம் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கிறது இல்லை. யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் தி கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தி சொசைட்டி. ஸோ வைல் டூயிங் யுவர் CV ப்ரொஃபைல், உங்களோட பயோடேட்டாஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஃபுல்லான திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸோ யூ வில் பி தி டாப் பர்ஃபார்மர். ஸோ வாட் இஸ் இனோவேஷன், வாட் இஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி, வேரியஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட். இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இது இல்லாமல் வாழ முடியாது. இதுதான் வேணும். சும்மா போயிட்டு எப்படி ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து போனாங்கன்னா சும்மா போயிட்டு வர முடியுமா? எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வர முடியுமா? இவங்க படிக்கணும், இவங்க ரெடியாக லைக் தட். இங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளம், டே டு டே ஃபயர் ஃபைட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போல்லாம் நீங்கள் ப்ரீ பிரிண்டட் புக் வச்சுருக்கீங்க, 4 வருஷத்துக்கு அதே புக்கு தான். நீங்கள் நினச்சா ஓவர் நைட்லேயும் படிக்கலாம், இல்லை 4 வருஷம் படிக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரி அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு காலையில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், மதியம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், சாயங்காலம் ஒரு ப்ராப்ளம். As a manager, as an executive, as an engineer, you should have the solution for this. அப்போதான் நீங்கள் அந்த டாப் பர்ஃபார்மர் லிஸ்ட்டில் வந்து ஸோ லைக் தட் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூ வாண்ட் டு லேர்ன். நான் இது மாதிரி ஒரு செஷன் கூட இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா எல்லாம் கற்றுப்பாங்க. நாட் ஓன்லி ப்ரீ பிரிண்டட் புக்ஸு, வாட் இஸ் த அப்ரோச் அவங்க என்ன பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம இதில் வந்து ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இது வந்து ஹனிகோம் டெக்னாலஜி DBF. we are using in field quality injection material. ஸோ இதை வந்து DBF ஃபிட் பண்ணணும்னா இன்ஜினோட டெஸ்டிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, பேக் ப்ரெஷர் ஆகக்கூடாது. ஒரு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்மோக் போகும்போது நடுவில் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும்போது பேக் ப்ரெஷரில் இன்ஜினோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும், ரிஜெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி அடுத்து 300 mm டிஸ்டன்ஸில் சென்சார் இருக்கும், FSM சென்சார், ப்ரெஷர் சென்சார், இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் தனியான ஒரு ப்ளோயருக்கு அப்புறம் வந்து வைக்கிறோம். ஸோ அதில் பேக் ப்ரெஷர் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் த டிராயிங் SOP கிரியேட்டட் பை அவர் டீம். இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு பேட்டர்ன் ப்ராஜெக்ட், அதனால் நிறைய டீட்டெயில் அவங்க சொல்லலை. வந்து ஆக்சுவலாக நாலேஜ் ஷேரிங் அவேர்னஸ்க்காக தான் எடுக்கிறோம். டீட்டெயிலில் இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள். ஹவு டு அட்ரஸ் தி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னிக்ஸ். இது வந்து நாங்கள் வந்து படித்த இது யுனைடெட் நேஷன்ஸோட சிலபஸ், ஆனால் நாங்கள் லோக்கல்லேயே அது நாங்களே பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஈவன் வேறு சப்ளைஸை ஆர்டர் கொடுத்தும் பண்ணல. ஸோ இது வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரியலாகவே எங்களுக்கு 80s உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம ராக்கெட்லாம் வந்து சைக்கிள்லேயும் மாட்டு வண்டியிலையும் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஃபோட்டோஸ் தான் இதெல்லாம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரே நேரத்தில் மல்டி லெவல் ராக்கெட்ஸ் வந்து நாம் லான்ச் பண்ணுறோம். தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் நம்ம எவ்வளோ வந்திருக்கோம் அப்படின்றது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் இந்தியன்ஸ். நம்ம வந்து ஓனாக வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறோம். ஈவன் அதர் கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்மகிட்ட வந்து ராக்கெட் லான்ச். ஸோ அது போல தான் நாங்களும் வந்து ஏதோ சிலபஸில் படித்ததை செஞ்சு அதுவும் இன்ஜின் டெஸ்டிங்கில் போய் கை வைக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரிஸ்க். எனி இனோவேஷன் ரிஸ்க் டேக்கிங் மென்டாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்காமல் உங்களால் வந்து எனி இனோவேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த ரிஸ்க் எந்த லெவலுக்கு தாங்கணும்னா உங்களோட பொட்டன்ஷியல் லெவலுக்கு தாங்க.
நீங்கள் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக எவ்வளோ ட்ரில் டவுன் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணுறீங்களோ ரிசல்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் பொட்டன்ஷியல். ஸோ வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேட்டர்ன் ரிலேட்டட் திங்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இது நாங்கள் அந்த இதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். தென் அரௌண்ட் 1000 இன்ஜின்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் எவ்ரிதிங் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஸோ இது பார்த்துட்டு எங்களோட R&D டீம்லேருந்து வந்தாங்க. ஸோ அவங்களும் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. சிடிஓ வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம், கார்பனை கேப்சர் பண்ணுவோம். அந்த கார்பனோட சைஸ் வந்து PM2.5 மியூ டு PM10. ஸோ அதை வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம். இதுதான் BS6. BS6ஓட டெக்னாலஜி வந்து கார்பன், நாக்ஸு, ஹைட்ரோ கார்பன் எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணுறது. ஸோ அதனோட BS6 டெக்னாலஜி இன்னைக்கு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறத சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடியது தான் CCUS. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் BS6ல ஆஃப்டர் 3.5 lakhs கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த DBF வந்து ஃபுல் ஆகிடும். அப்போ வந்து ஒன் மோர் இன்ஜெக்டர் 7th இன்ஜெக்டர் வந்து பேர்ன் ஆகி அதை வந்து CO2 கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியில் இருக்கும். ஸோ PM வந்து கேப்சர் ஆகி CO2 கன்வெர்ட் ஆகிடும். வேற இங்கே வந்து CCUSல அதை வந்து நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறோம். அந்த PM பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அதை வந்து நாங்கள் மல்டி பர்பஸாக ஒரு ப்ராடக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன் இன் ரப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி. ரெண்டாவது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, இந்த PM பார்ட்டிகல்ஸ் காற்றுல கலந்தாதான் நமக்கு எதிரி. நம்ம லங்ஸ்க்கு போச்சுன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் போய் அட்ரஸ் இந்த டிசீஸ் அது மாதிரி ஆகிடும். வேற இந்த நீரில் கலந்து நிலத்தில் ஊற்றுனீங்கன்னா தாவரங்கள், பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லா வளரும். பூமி வந்து கார்பரேட் ஆகும், சார்ஜ் ஆகும். ஸோ காற்றுல கலக்கிற அதே பொருள் வந்து நீரில் கலந்து நிலத்துக்கு போச்சுன்னா அது வந்து குட் ஃபார் தி பிளான்ட். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் கேப்சர் பண்ணி எடுத்துருந்தோம். அதுக்கு வந்து ஒரு நேம், பிராண்டு, பார்ட் நம்பர்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அல்ஜியாஸில். ஸோ பர் இன்ஜின் வந்து கார்பன் பிளாக் கேப்சர்டு எவ்வளோ அப்படின்றது தான் 0.03 கிராம்ஸ் மில்லிகிராம்ஸ். இதை எங்களோட R&D லேப்ல கொடுத்து இந்த கார்பனை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். டு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா இந்த பிளாக் கார்பனை வந்து நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணலாம்? எனி ஐடியா இருக்கா? பிளாக் கார்பனை உங்களுக்கு ஜெனரலா எனி ஐடியா இருக்கா? கார்பன் இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கார்பன் இஸ் தி பேசிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹியூமன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் கேட்டகரி வந்து ஃபார் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி, பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியோட இன்புட் ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணலாம். பிக்மெண்ட்ஸா அப்படின்றத R&D டீம் வந்து MED மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கைட் பண்ணாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் கைட்லைன்ஸ் வி யூஸ் திஸ் கார்பன் ஃபார் தி பெயிண்ட் ரீசைக்ளிங் பிக்மெண்ட்ஸ். ஸோ பெயிண்ட் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணோம். தென் இது இன்டர்னலாக பண்ணியிருந்தோம். எக்ஸ்டர்னலாக சேம் மெட்டீரியல் இஸ் கிவன் டு தி அவர் ரப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ எங்களுக்கு வரக்கூடிய சிலிகான் ஓசஸில் வந்து ரப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இது வந்து ரா மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணி பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அதோட சாம்பிளில் வச்சு ஆட் ஆகி அவங்க வந்து மெயில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ரப்பர் சிலிகான் ஓஸ் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திங்க் பண்ணி பாருங்கள், ஒரு இன்ஜின் டெஸ்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வெளியே போயிட்டு ஏர் ப்ரொடியூட் ஆகிட்டே இருக்குது. அதில் PM பார்ட்டிகல்ஸை கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கேப்சர் பண்ணதை அகெயின் CO2 மாற்றல லைக் BS6 அதை கேப்சர் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு வேரியஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு இன்புட் தான் we are using R&D. ஸோ இது வந்து ரிலேட்டட் டு லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் வந்து 2030 வரப்போகுது. இப்போ நிறைய வந்து லீகல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்துருக்கு. ஸோ இந்த கார்பனை நாங்கள் வந்து ஏஐயில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணோம். இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கார்பன் வந்து நேச்சுரல் டைமண்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு ரா மெட்டீரியலாக மும்பையில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இனோவேஷன் சொல்யூஷனில் ஒரு பிரேக் த்ரூ. அதாவது நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பிளாக் கார்பன் இருக்கிற இயர்ஸ் டுகெதர் நீங்கள் பூமிக்கு இடையில் கார்பன் இருந்தால் தான் டைமண்டாக மாறும். இன்னைக்கு நேச்சுரல் டைமண்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. வித் ஹை ப்ரெஷரில் இந்த கார்பன் டைமண்டாக
லேப் க்ரௌண்ட் டைமண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து வேரியஸ் டெஸ்ட் பெட்டு, ஜென் செட்டு, இந்த மாதிரி எங்கே ஏதாவது ஸ்மோக் வருதோ அங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இது வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் வச்சு வேரியஸ் ஃபாரம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து இது பேட்டர்ன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியாவில் சிசிஎஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்கோம் அசோக் லேலண்டில். ஸோ இது வந்து எங்களோட 5th பேட்டர்ன். ஸோஃபா நாங்கள் 7 பேட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் 5th பேட்டர்ன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து சாரம் யூனிவர்சிட்டியில் எடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் பிஎஸ்சி காலேஜ் கோயம்புத்தூரில் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து இதே CO2 வந்து கார்பன் எமிஷன் டாபிக்ஸில் வந்து நாலேஜ். ஸோ இதனோட நெக்ஸ்ட் லெவலில் இது வந்து வி ஸ்டடி ஃப்ரம் UK. ஸோ அதில் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணதுனால லக்சம்பர்கில் காலேஜில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த நாலேஜ் ஷேரிங் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்ராட் இன்டர்நேஷ்னல் நம்ம இந்தியாவில் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸோ இந்த UM கேம்பஸில் நான் UK கேம்பஸில் சேர்ந்து படித்து இது பண்ணதில்ல. ஸோ வி காட் அப்ரிஷியேஷன் மெயில் ஃப்ரம் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ், ஒயிட் ஹவுஸ்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து ஓவல் ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்ரிஷியேஷன் மெயில் வந்துருக்கு. ஸோ மேலும் வந்து எங்களோட இமெயில் வந்து ஒயிட் ஹவுஸ் இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெகுலர் கம்யூனிகேஷன் வித் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒயிட் ஹவுஸ்லேருந்து எங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் இனோவேஷன் எல்லாமே வந்து ஓவல் ஆஃபீஸ்லேருந்து வருது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் படித்தது அங்கே, அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இங்கே, அது எங்களுக்கு வேரியஸ் லாரல்ஸ் வந்து கொண்டு வரும். ஸோ அது இல்லாமல் யுனைடெட் நேஷன்ஸோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் சயின்ஸில் வந்து நாங்கள் மெம்பராக இருக்கிறதுனால அப் டு டேட்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அவென்யூஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ உங்கள் பிரின்ஸிபால் சார்ட்டு அதான் பேசியிருந்தோம். ஸோ இந்த காலேஜில் வந்து ஒரு ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் பாண்டிச்சேரியில் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம், நீங்கள் நல்ல டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன். ஆஃப்டர் 27th வந்து பிளான் பண்ணாங்க. காலையில் வந்து உங்கள் பாண்டிச்சேரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மெம்பர் செக்ரட்டரி பார்த்து பேசிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து இதே போல் ஒரு வெரி குட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் சொசைட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு பண்ணணும், அதுக்கு வந்து ஃபண்டட் ப்ராஜெக்டோட பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய பிளானு. ஸோ ஆஃப்டர் 27th உங்கள் டீம் லூயிஸ் சார் அப்படிங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல டீமை ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா பாண்டிச்சேரி இண்டஸ்ட்ரியில் இதே போல் ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம வந்து பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது. உங்களில் யாருக்காவது சொசைட்டியில் என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் வாலண்டியராக நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், சொல்லுங்கள். பாண்டிச்சேரியில் நம்ம நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிப்காட் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் 18 எஸ்டேட் இருக்குது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. அதனோட MDயை மீட் பண்ணி இந்த நாலேஜ் ஷேரிங் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாண்டிச்சேரியிலையும் அதை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த காலேஜை தான் நாங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நல்ல என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம்னு. உங்களில் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உங்களோட ப்ரொஃபஸரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், அந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். சொசைட்டிக்கு நல்ல த்ரூ ப்ராஜெக்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Any doubts, questions? Overall, I include any queries? Doubts?
ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, நீங்க இந்த செஷன் முடிகிற போது நீங்க புதுசா ஏதாவது லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா? உங்களோட ஒப்பீனியன் யாராவது லெஃப்ட் சைட்ல யாராவது சொல்லுங்க. ஏதாவது இதுவரையும் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் புதுசா உங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவா இருக்கு, அந்த மாதிரி ஏதாவது 1-2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. புதுசா எதுவும் லேர்ன் பண்ணலையா? எல்லாமே ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா? சொல்லு. லைனா சொல்லக்கூடாது. இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து எனக்கு புதுசு. சார் இன்னொரு பைக் இருக்கா? இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இப்போ நீங்க புதுசா இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் புதுசு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு So first one the sustainable development SDG goals in basic like தெரியும் சார். So இந்த தடவை எங்க காலேஜ்லயே வந்து லைக் அதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க சார். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது லைக் நீங்கள் அதை கோலாகவே இது பண்ணி லைக் கோர்ஸ் போய் படித்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பண்ணுறதுன்னு வந்து லைக் யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரைக்கும் போகிறது ரொம்ப புதுசாக இருக்குது சார். லைக் இது நார்மல் லெவலில் காலேஜ்லேருந்தே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதான் லைக் இது ரொம்ப ஒரு ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிக்கு ரெடி டெக்னாலஜியாக இருக்கும். ஸோ இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கான்டெக்ஸ்ட் திங்க் ஃபார் த இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்றாங்க. புதுசா ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்ததா? இந்த சைடு பாக்ஸ் டிஆர்ஐ அது வந்து ஒரு ரஷ்யன் டூல். நியூ இன்ஃபர்மேஷன் சரி. Thank you very much, sir. We truly appreciate your time, effort, and the valuable insight shared with us today. Now, I request Mr. Venkatesan, Head, Department of Tribunal, to Honorable Resource Person with bouquet and conduct.